안녕하세요. 알파 부동산 학교 데이비드입니다. 이번 챕터는 챕터 9 Leases, 부동산 임대에 대한 임대에 대한 여러 가지 그 임대의 종류, 임대 계약, 그리고 거기에 대한 그 재산권, 그 테넌트하고의 그 랜드로드의 관계, 이런 거에 대해서 우리가 공부하겠습니다. 텍스트북은 Unit 9 Leases page 149 page 149에 보면은 Key Terms가 이제 나와 있습니다. 이건 새로운 용어니까 이러한 내용을 계속 우리가 공부를 하니까 자, 익숙해 주시기 바랍니다. 리즈 자체는 커머셜 프로퍼티하고 상관도 있지만, 그러나 이제 레지던셜인 경우에도 이 리즈를 임대차 관계를 이해할 필요가 있습니다. 그래서 그 오버뷰, 리즈는 it's a contract between property owner and user, property owner하고 그걸 사용하는 거고, transferring the right to use, 사용할 수 있는 그 권리를 이전을 하고, possess, 점유한다, occupy 한다는 얘기죠. possess the property. 용어는, 법적인 용어는 lessor, or이 붙으면은 주는 사람, 이가 되면은 받는 사람. 주는 사람은 landlord, lessee는 tenant입니다. 이렇게 리즈가 이루어지게 되면은 landlord가 tenant, lessor가 lessee한테 이렇게 임대차 권리를 주게 되면은 leasehold, 즉 리즈를 받은 사람이죠. 리즈에 대한 그 occupy를 하는 사람이, 리즈 홀드가 있는 사람은 estate. 여기서 estate란 말은 재산권입니다. 재산권이 생긴다 얘기예요. 그 좀 이야기가 좀 그렇죠. 어떻게 재산권이 자기 것도 아닌데 리즈를 하고 있기 때문에 그 사용하는 그 재산권이 생긴다 얘기입니다. estate가 생긴다 얘기입니다. 그래서 이거는 tenant right to occupy land for the term of the lease. 즉 리즈가 있는 임대차, 임대 그 계약이 있는 동안에는, 그 기간 동안에는 그걸 occupy 하는 데는 tenant의 right가 생긴다. 여기에 교재 figure 9.1을 보시면은 150페이지입니다. page 150. leasehold estate는 다음과 같이 네 가지가 분류가 됩니다. 여기서 estate for years, estate from period to period, estate at will, estate as sufferance. 이 네 가지를 구분하는 시험 문제가 많이 나옵니다. 여기서 첫 번째 estate for years라는 말이 여기서 이제 혼동이 많이 갈 수가 있는데, 여기서 years라는 말은 몇 년을 얘기하는 게 아닙니다. 이거는 그 옆에 설명해 보면은 for definite period of time, 기간을 얘기한다 얘기예요. 그래서 꼭 1년이 아니더라도 어떤 definite한 그 기간에 가지고 있으면은 estate for years가 될 수 있습니다. 자, 여기 차트에 나온 대로 프레젠테이션에 estate for years는 a leasehold for a specific period, does not terminate at the death of either party or sale of property. 그 얘기는 제가 이제 리즈를 받았습니다. 테넌트로.
3년을 받았어요. 그러면 그 테넌트로서 3년을 받았는데 제가 죽었다고 해봐요. 1년이 지나가지고 이제 2년이 남아있잖아요. 그러면 2년 동안의 그 기간에 그 리즈는 없어지느냐? 그렇지 않다는 얘기입니다. 또 반대로 바꿔가지고 그 리즈가 있는 거를 3년을 리즈를 줬는데 1년이 지났습니다. 근데 2년이 아직 남아있어요. 그럼 그 프로퍼티가 리즈가 있는 거를 다른 제3자한테 그 프로퍼티 오너가 매매를 팔을 때는 그 리즈가 없어지느냐? 그렇지 않다는 얘기죠. 그 리즈도 같이 따라간다는 얘기입니다. 어쨌든 이 stay for years라는 말은 어떤 특정한 기간에 있는 거를 얘기합니다. 그는 기간은 it may be more than a year or maybe less than a year. 여기서는 기간을 얘기한다. 알 수가 있습니다. 다음, estate from period to period는 continues for an indefinite number of definite period until either party gives notice. 이거는 흔히들 month to month 테넌시에 달달이 테넌시가 있는 거예요. 여기는 아파트에서 예를 들어서 month to month로 있다 하면은 아니면 커머셜도 마찬가지입니다. month to month로 있는 경우에는 계속해서 occupi를 하는 동안에는 랜드가 노리스를 주거나 아니면 테넌트가 노리스를 주면은 그 테넌시가 만기가 될 수가 있죠. 이런 티피컬한 거는 이제 month to month. 그러니까 테넌트는 워싱턴 주에는 20 days notice를 주면은 무브할 수가 있습니다. 그리고 랜드도 마찬가지고 20day notice를 주면은 테넌트를 move out 하게 할 수가 있어요. 이러한 거는 estate from period to period 라고 부릅니다. estate at will. It's created at the will of the landlord for an indefinite duration. Terminates at the death of either party or sale of property. 이 얘기는 어떤 특정한 기간이 정해진 것도 아니에요. 그리고 어떠한 그 스타팅 데이트하고 엔딩 데이트가 있는 것도 아니고 피리드가 있는 것도 아닙니다. 그냥 이 사람이 occupy 하고 있는 거죠. indefinite duration. 근데 만약에 한 사람이 죽게 되거나 아니면은 팔릴 때는 이때 will은 그는 없어질 수가 있습니다. 다음, estate at sufferance 라는 말은 a tenant continues to hold possession after rights have expired. 예를 들어서 제가 3년 동안 리즈를 했는데 3년이 지났어요. 그러면 만기가 됐죠? 만기가 지나서 expire가 됐다는 얘기입니다. 그럴 때는 they will suffer. 그래서 estate as sufferance라고 부릅니다. 자, 이제 standard lease provision, 리즈에 대한 여러 가지 조항을 보겠습니다. requirement for a valid lease, 유효한 리즈가 되기 위해서는 아까 지난번에 얘기한 그 contract 내용하고 비슷하죠? competent party, both parties must have legal capacity to contract, mutual assent, 서로가 offer and acceptances agree all to the terms, legality of the object, the purpose must be legal. 이런 거는 다 계약에 대한 스탠다드 조항입니다. 계속해서 contract in writing if for more than 1 year 기억하세요. if more than 1 year must be in writing to be enforceable in court under most statutes. 그 얘기는 리즈를 할 때 구두로도 할 수 있다 얘기야. 그렇지만 1년이 되면은 대부분이 계약을
해야 된다. writing으로 해야 된다 얘기입니다. 그래서 1 year, say more than 1 year. 1 year가 아니라 more than 1 year. Valuable consideration. Landlord promises possession in exchange for rent. P를 해야 된다 얘기야. Consideration이라는 말은 something of value. 뭔가 줘야 된다 얘기입니다. Description of the premises. A specific space to be rented. 이런 어떠한 프레미스가 있으면은, 즉 건물이 이런 게 있으면은, 장소가 있으면은 주소뿐만 아니라 거기에 대한 이 legal description이 보통 첨부가 됩니다. 그다음에 signature, 사인을 해야 되고요. Use of the premises. 사용 용도입니다. 그 리즈를 받은 그 property 장소를 In absence of limitation, tenant can use the property for any lawful purpose. 그런데 많은 경우에 리즈 agreement에 이 사용 용도를 명시해 놓습니다. 어떠한 용도. 심지어는 리테일인 경우에는 어떤 물품을 팔을 수가 있는가 그것까지도 정해 놓을 수가 있습니다. 왜냐하면 다른 그 프로퍼티 같은 쇼핑센터라고 그러면은 똑같은 그 아이템을 어떤 비즈니스 라인이 있으면 경쟁이 되기 때문에 어떤 거를 제외해 놓을 수도 있습니다. 이런 거는 하지 못하게 리미트를 줄 수도 있습니다. Term of lease. It should be stated precisely. Date to date. 그러니까 언제부터 언제 날짜가 명확하게 명시가 돼 있어야만 합니다. Security deposit. Security deposit은 이 렌트하고는 다릅니다. 그래서 to guarantee payment of rent and safeguard against destruction of the premises. 그래서 security deposit을 렌트에 한 달치를 받을 수도 있고 어느 경우에는 2달치를 받고 어떤 경우에는 3개월 또 어떤 사람은 아무런 개런티가 없으면은 6개월을 요구하기도 합니다. 이건 커머셜인 경우에요. Exculpatory clause라는 말은 attempts to excuse the landlord from liability for negligence. 이게 면제 조항인데요. 그 얘기는 랜로드가 그러니까 property owner가 이런 liability가 이제 생기는 거에 대해서 자기는 책임이 없다 하는 것을 면제하게 하는 그 조항 exculpatory clause라고 부르는데 이러한 것들이 리즈에 나올 수가 있기 때문에 이 테넌트는 그러한 것이 있는지 없는지를 확인해 보고 리즈를 잘 검토를 해보고 그러니까 렌트만 잘 내고 페이먼트만 잘하면 되는 게 아니라 그 안에 있는 조항이 어떤 조항이 있는지 확인해 볼 필요가 있습니다. Legal principles of leases. 이 법적인 여러 가지 원리를 이제 리즈에 대한 거를 이제 알아보는데 possession of the leased premises는 이는 일단은 리스된 건물을 occupy, possession 하게 되면은 tenant implied rights은 they have a right of quiet enjoyment. 그걸 방해받지 않고 그걸 사용할 수 있는 권리가 있다 얘기입니다. 그게 방해를 받으면은 거기에 대해서 그 이의를 신청할 수가 있겠죠. Maintenance of premises. 이 리즈를 받은 그 프로퍼티를 누가 메인테인을 하느냐. 이게 이제 누가 책임이 있느냐 하는 것이 많은 그 쟁점이 됩니다. Landlord is not obligated to make a repair, but must keep premises in habitable condition. 아파트인 경우에는 누가 어떤 책임이 있는지 habitable이라는 말은 거기에 거주할 수 있는 그 컨디션이 되게끔 이 리페어를 해줘야 된다 뜻이죠.
근데 이것이 그 레지던셜 프로퍼티 아파트가 아닌 경우에는 커머셜인 경우에는 헤비러블하고는 사실 상관이 없죠. 근데 랜로드가 오블리게이트 된 그것이 책임이 어느 것이 있느냐 하는 것이 리즈에 다 명시가 되어 있습니다. 그러니까 아파트가 틀리고 주택이 틀리고 커머셜 프로퍼티, 인더스트리얼 프로퍼티 아니면은 예를 들어서 이 패스트푸드 레스토랑 같은 경우에는 누가 책임이 있느냐, 테넌트가 있느냐 아니면 랜로드가 있느냐, 지붕은 누가 리페어를 해주느냐, 누가 청소는 누가 해주느냐, 이러한 것 등등 여러 가지 그 메인턴스에 관한 책임이 이 리즈에 다 나와 있습니다. 다음, tenant must restore premises to original condition. 그러니까 그 책임이 있을 수도 있고 아니면 누가 책임이 있는지 그게 리즈에 명시될 수가 있습니다. 계속해서 legal principles of lease의 improvement이라는 것은 뭐든지 그 리즈를 한 그 프로퍼티 안에 improve한 거, 즉 부착을 여러 가지 시킨 거. 거기에서 예를 들어서 if tenant installs fixture, 고정물이죠. 이 fixture를 고정물을 인스톨한 경우에는 they become part of the property except for trade fixture. 예를 들어서 레스토랑을 하고 있다면 그 안에 있는 모든 그 픽스처는 레스토랑의 카우너 무슨 그 밖에 그 안에 장치된 이퀴프먼트 뭐 머신 뭐 이런 것 등등 그런 것들은 일반 픽스처하고는 다릅니다. 그건 뭐라고 부르는가 하면 트레이드 픽스처라고 부르죠. 네, 트레이드 픽스처는 비즈니스를 하기 위한 픽스처라 얘기입니다. 그럼 누구한테 이 소유권이 있어요? 그는 테넌트한테 소유권이 있습니다. 그러나 만약에 리즈가 끝났는데 그거를 가져가지 않았다 그러면은 그 프로퍼티가 랜로드의 것으로 오너십이 바뀔 수가 있습니다. 그래서 임프루먼이라는 것은 뭐든지 그 리즈한 스페이스에 여러 가지 부착된 픽스처나 기구나 모든 것 이런 것들이 improvement이라고 부릅니다. 다음번에는 이제 중요한 말이에요. Assignment and subleasing. Figure 9.3. 자, 보겠습니다. 페이지가 160입니다. 페이지 160. Assignment versus subletting. Assignment에 대해서 얘기를 하고 다음에 sublease에 대해서 얘기하고 있습니다. 자, assignment이라는 것은 lease를 양도를 하는 거예요. 그 양도를 하는 거하고 sublease하고는 차이점이 있습니다. 먼저 assignment. assignment은 it is a total transfer to another property, another party. 다른 사람한테 양도를 하는 겁니다. 그러니까 모든 권리를 양도를 하는 거죠. 그게 assignment이에요. 예를 들어서 제가 이제 리즈를 했는데 그 리즈를 한 거를 제가 이제 비즈니스를 하고 있어요. 그러면 다른 사람한테 그 비즈니스를 팔았습니다. 그러면 그 리즈가 이제 아직 리즈가 5년이 남아있다 그러면은 그 리즈를 assign, 양도를 할 수가 있습니다. 그때 그 렌트에 대한 responsibility, 책임은 그를 양도를 받은 사람한테로 같이 넘어가기 때문에 그 사람한테 그 책임이 전가되는 거죠. 그렇지만은 어느 경우에는 그 리즈에 따라서 아직도 책임을 전가하는
primarily responsible 아니고 secondarily responsible 하게 하는 경우도 있습니다. 자, sublease는 transfer of some of the right to another party. sublease는 글자 그대로 sub으로 주는 거예요. 그 얘기는 제가 lease를 아까 이제 5년이 있었다 그랬죠. 근데 그 lease를 전체를 제가 책임을 primarily 그러니까 첫 번째로 책임을 지고 그 다른 사람한테 sub으로 해서 주는 겁니다. 이때는 sublease인 경우에는 아직도 모든 책임이 그 original lease를 받은 사람한테 모든 그 책임이 있습니다. 그래서 sublease는 transfer of some of the right. 이제 대부분이 some of the right니까 부분적으로만 그 양도가 된다 뜻이죠. 전체가 아니고. 예를 들어서 sublease를 주는 중에 많은 경우에 제가 예를 들어서 lease를 아직 5년이 남아 있는데 여기에서 렌트를 제가 지금 3,000불을 받고 있습니다. 근데 비즈니스가 잘 되질 않아 가지고 다른 사람한테 sublease를 주면서 2,000불에 그 sublease를 줬어요. 그러면 아직도 저는 3,000불을 내야 되죠. 그러면 2,000불을 sublease를 준 사람한테 받아가지고 1,000불을 보태서 3,000불을 만들어서 랜드로드한테 주게 되면은 이때도 sublease가 됩니다. 근데 sublease는 이 허락을 받아야 됩니다. 랜드로드한테 그 컨센트를 받아요. 이 경우에는 AKA also known as sandwich lease라고도 부릅니다. 자, 차트를 한번 보시면은 160페이지에 assignment lessor는 property owner죠. lease를 누구한테 주는 거니? lessee한테 줍니다. 그러면 assignment을 양도를 하게 되면 assignee가 해서 렌트는 lessor한테 바로 직접적으로 페이를 하죠. 그 다음에 sublease를 보면은 lessor는 이제 랜드로드죠. lessee한테 워낙 오리지널하게 줬는데 이거를 다시 subtenant, sublessee한테 sub으로 주는 거예요. 그러면 렌트를 받는 거는 누구한테 오는 거 하면은 lessee한테 lessee가 받아가지고 그걸 다시 lessor한테 보내게 됩니다. 이게 sublease죠. 그래서 sublease는 뭐라고도 부르냐? 기억하세요? sandwich lease라고도 부른다. 자, legal principles of lease 계속해서 option입니다. In the case of limitation, lessee can renew if notice is given. option은 그 lease의 대부분이 명시되어 있습니다. 그래서 one option이다, 두 개의 옵션이다 그렇게 얘기를 하죠. one option에 뭐 5-year renewal option을 얘기하는 거예요. renewal을 한다. 그 다음에 이제 second option이 이제 another 5-year 아니면 이제 옵션이 1-year밖에 안 되는 경우일 수 있고 그건 정하기 나름입니다. Destruction of leased premises. 만약에 그 leased premise가 space가 destruction이 되면은 payment in the event of destruction of premises should be spelled out. 이게 lease agreement의 대부분이 나와 있습니다. 그러니까 이 리즈를 할 때 이러한 경우에 어떤 일이 그 발생하는 경우에 어떻게 하느냐 이거를 다 명시되어 있는 것을 이해할 필요가 있습니다. It's covered in most state statutes. 그러니까 state라는 말은 주의 그 법에 의해서 이런 경우에는 어떻게 되느냐 하는 것이 리즈 어그리먼트에 나와 있다는 것입니다. If agricultural land 만약 destruction이 되면 the tenant must pay.
In most states, if a ground lease, the tenant must pay. If the tenant leased part of the building, the tenant usually does not have to pay. 만약에 이제 이 디스트랙션이 생기면은 누가 그 책임이 있느냐, 그 디스트랙션에 대한 책임을 얘기하는 겁니다. 근데 이 내용은 뭐가 페이하느냐 이런 말은 시험 문제에 나오지 않습니다. 자, 이제 termination of leases. 리즈를 terminate 하는 경우에는 no notice required for a tenancy of years. 그 말은 leave at the expiration date. expire 됐으니까 리즈가 이제 유효하지 않죠. 아니면은 5년이 남아 있는데 1년이 지나서 4년이 이제 아직 남아 있습니다. 근데 이제 비즈니스가 안 돼가지고 나 더 이상 못 하겠다. 그러면은 만약에 랜로드가 agree 하면은 mutual agreement이면 그걸 파기를 할 수가 있습니다. 근데 만약에 그러지 않고 그 책임을 전가하게 되면은 이 테넌트는 그 리즈를 하거나 리즈하는 기간에는 계속해서 렌트를 페이를 하거나 아니면은 많은 경우에 테넌트가 bankruptcy를 부를 수도 있습니다. bankruptcy를 불러서 그 리즈 오블리게이션을 없애는 경우가 종종 있습니다. 그래서 tenant who abandons property is still liable for rent. Death of landlord does not terminate the lease. 리즈가 되어 있는 한에서는 랜더드가 죽더라도 리즈는 terminate 되지 않습니다. In a sale, new landlord takes the property subject to the rights of the tenant. 거기에 나오는 모든 조항들이 테넌트의 그 권리 조항에 있는 거에 준한다 얘기입니다. 그게 있는 게 살아남아서 새로운 그 property owner라도 그를 준수를 해야 된다 얘기죠. Lease is terminated by government condemnation. 정부에서 이제 condemn 수용하는 거예요. buyout. public 그 use로 인해 가지고 buyout 할 때. 근데 landlord가 bankruptcy를 하거나 아니면 뭐 tenant가 bankruptcy를 하거나 아니면 많은 경우에 이제 foreclosure를 landlord가 하게 되면은 이 리즈가 없어질 수가 있습니다. 그래서 경기가 안 좋아서 만약에 그 property owner가 landlord가 foreclosure를 은행으로 넘어가게 되면은 그 리즈가 없어질 수 있으니까 이 내용을 이해를 하셔야 됩니다. 만약에 리즈에 대한 그 조항을 준수를 안 한 경우에 breach가 되면은 랜로드의 그 레메디는 eviction을 이제 할 수가 있습니다. actual eviction through suit for possession 다시 되찾는다는 얘기입니다. 만약에 테넌트의 그 권리가 있다 그러면은 breach of lease가 있는 경우에는 constructive eviction이라는 말은 showing premises have become uninhabitable. 이제 예를 들어서 아파트 같으면은 더 이상 살 수가 없다. 그러면 그 자체가 eviction notice를 준 거라고 보여주는 겁니다. 그게 constructive예요. constructive eviction이라 부르죠. 리즈인 경우에 테넌트의 그 right에 대해서 알아보겠습니다. 테넌트가 occupi를 하고 있는 동안에는 Uniform Residential Landlord Tenant Act, a model law adopted by many states that addresses landlord and tenant issues, as well as specific remedies. protection for residential tenant. residential tenant인 경우에는 그거를 이제 보호를 받을 수 있는. such that down
specific remedies for both the landlord and the tenant if the breach in these occurs. 테넌트가 보호를 받을 수 있는 권리. 그렇지만 꼭 권리라는 게 한쪽 원사이드는 아닙니다. 랜로드한테 라이트가 있고 테넌트도 라이트가 있어요. 유니폼이라는 말은 미국의 어디나 통용되는 유니폼한 거를 말합니다. 다음에 이제 시험 문제 잘 나오는 것 중에 하나는 ADA입니다. Americans with Disabilities Act. 디세이블 한 사람이 만약에 commercial property인 경우에는 commercial properties must be free of architectural barriers or accommodate individuals with disability. 그래서 commercial property에는 항상 휠체어 액세스 되는 램프가 있죠. 그리고 이 핸디캡 파킹이 있어요. 그 다음에 화장실에도 이 핸디캡 사람들이 액세스 할 수 있는 엔트리 도어, 그 다음에 화장실 자체도 이런 시설이 돼 있어야 됩니다. Accessibility requirement in certain types of rental housing. rental housing인 경우에 이런 것 특별히 요구되는 예를 들어서 이제 그 모텔이나 호텔인 경우에는 전체 유닛 중에 몇 개 정도는 이러한 accessible 되는 유닛이 몇 개가 있어야 된다. 뭐 이런 규정이 있어요. 그러나 이제 아파트에는 특별하게 돼 있을 수도 있고 안 돼 있을 수도 있고 그렇지만 일반 커머셜 프로퍼티는 누구한테나 오픈되어 있기 때문에 ADA에서 이 프로퍼티를 그 빌딩 코드에 맞으려면은 ADA 액세서블이 돼야만 합니다. Fair Housing Act 이거는 챕터 15에 더 자세하게 나오지만 리즈를 줄 때 Fair Housing의 Law에 의해서 Act라는 말은 법령이라는 뜻이죠. 법령에 의해서 준수해야 되는데 illegal to discriminate against residential tenant on the basis of a protected classification. 이거는 Fair Housing을 이제 아예 챕터 15에 아주 자세하게 나오는데 이 리즈를 줄 때, 렌트를 줄 특히 이제 residential property인 경우에는 이거를 discriminate를 할 수가 없다 하는 내용입니다. Tenant with disabilities must be allowed to make reasonable modification. Fair Housing Act에 의하면 그렇다는 얘기입니다. Protecting Tenants at Foreclosure Act of 2009. 2009년도에 그때 당시에 이 프로퍼티가 폴클로즈 되는 프로퍼티들이 굉장히 많았습니다. 근데 폴클로즈가 되면은 커버했지만은 리즈나 이게 없어질 수가 있다 그랬죠. 그래서 이제 이 테넌트들을 이빅트를 하고 이러는 것들이 있었는데 이 법령에 의하면은 lease survive foreclosure, tenant can stay until lease terminate, unless if owner intends to occupy, must give 90 days notice. 이제 주택을 이 foreclosure에서 누가 그 랜더에서 이제 파는 거를 샀어요. 경매를 통해 가서 샀으면은 만약에 리즈가 있었으면 그 리즈를 존중해 줘야 된다. 그러나 그를 투자를 해서 산 사람이 있으면은 만약에 오너가 그를 어키파이를 하겠다. 그런 경우에는 90-day notice를 줘야 된다. Tenants without a lease can stay if they can provide proof they are there legally 하는 거를 하게 되면은 거기에 스테이를 할 수가 있다. 그 내용입니다. 자, 이제 리즈에 관한 여러 가지 종류를 보겠습니다. 그거는 types of lease는 manner in which rent is paid. 어떻게 렌트가 페이를 하느냐. 누가
책임이 있느냐. 예를 들어서 property는 렌트뿐만 아니라 property tax, insurance, water, garbage, 그다음에 landscaping. 누가 이제 just in case anything to repair, who is responsible for 이런 내용들을 누가 그를 페이를 하느냐 하는 거에 따라서 종류가 다를 수 있습니다. 자, figure 9.4 page 163 163페이지 보면은 자, types of lease는 gross lease가 있고요. 여기에는 residential이라고 되어 있는데 그거는 뭐 commercial도 그렇게 될 수가 있습니다. net lease인 경우에는 commercial industrial, percentage lease는 commercial industrial. 그 내용을 보겠습니다. gross lease는 tenant pays fixed rent, landlord pays all property charge. 예를 들어서 e.g. taxes, insurance, and repair. gross lease는 쉽게 얘기해서 그냥 렌트만 페이를 하면 그 안에 그냥 다 포함되어 있는 거예요. 그 안에 더 이상은 차지가 없다는 얘기입니다. 그게 gross, 전체라는 얘기죠. 전체 그 페이만 안에 그 한 번 페이를 하면은 그 안에 다 포함이 되어 있다. 거기는 property tax, insurance, repair 등등을 얘기합니다. net lease는 tenant pays the rental plus all or some property charge. 어떤 부분은 테넌트가 페이하고 예를 들어서 net lease인 경우에 이렇게 부르기도 합니다. 경우가 triple net lease. 그 얘기는 뭔가 하면 triple이니까 3개죠. 3개의 네트다. 그 얘기는 랜로드가 네트로 받으니까 그 property expense를 다 네트로 받으니까 뭐뭐를 다 테넌트가 페이하느냐. property tax, property insurance, 그다음에 repair and maintenance 이런 것들도 다 테넌트가 페이를 하고 네트로 받는다. 그 뜻입니다. 그래서 tenant pays 렌트를 하고 plus all other property charge, taxes, insurance, and maintenance. 이거는 net lease라고 부르는데 이거는 대부분이 commercial이나 industrial property인 경우에 많이 사용합니다. percentage lease는 based on a percentage of the business done by the tenant doing business on the premises, generally retail. 예를 들어서 몰에 가면은 뭐 retail property, 레스토랑 뭐 등등 아니면 쇼핑센터도 마찬가지예요. 그러면 그 테넌트들이 렌트도 페이하고 트리플 네트도 페이하고 다 페이를 하는데 근데 거기다가 매상에 따라 가지고 어느 정도 그 매상이 올라가면은 그 넘으면은 거기에 따라서 매상에 따라서 퍼센티지로 렌트를 더 페이를 해야 된다 얘기입니다. 결국은 percentage lease는 서로가 파트너라는 얘기죠. property owner, tenant, they're kind of partner. 그래서 percentage lease는 장사가 잘 되면은 비즈니스가 잘 되면은 더 렌트 수입이 있게 되니까 property owner는 특히 이제 commercial retail property인 경우에는 property의 그 앞으로의 그 밸류가 올라가는 것을 위해서 장사가 잘 되는 테넌트를 넣으려고 그러겠죠. Types of leases. Other lease types. Variation in the special circumstances. Lease option, right to purchase, allows the tenant to purchase the property at a predetermined price. 이거는 lease option to buy라고 부릅니다. lease option to buy. 그러니까 어느 정도 기간이 안에는 option to buy를 주는 거예요. 이거는 어느 option to buy일 경우에 오픈 엔디드가 될 수도 있고 아예 프라이스를 정해 놓을 수도 있습니다. 그래서 property가 predetermined price가 될 수도 있고 아니면은 그때 가서 fair market value를 하자 뭐 이렇게 할 수도 있어요. Lease purchase enables tenant to use the property for the near term
and purchase it later. Agricultural lease는 right to use another's property. 농사를 짓는 그런 땅은 거기서 이제 수확을 하게 되겠죠. 그래서 수확에 대해서 그 픽스트로 이렇게 페이를 하는 경우도 있고, 어느 경우에는 그 수확물에 따라서 그 퍼센티지로 받는 경우도 있습니다. 그러니까 이 리즈는 참 무궁무진하게 종류가 참 다양한데, 그렇기 때문에 만약에 레지던셜 프로퍼티를 전문으로 한다 그러면 뭐 아파트나 아니면은 뭐 주택이나 이런 경우 그렇게 많이 복잡하지 않지만, 그 외에 커머셜 타입이라 그러면은 이런 모든 그 내용을 이런 게 있다 하는 것을 이해를 할 필요가 있습니다. 자, 이 챕터 내용은 이제 여기까지인데, 다시 페이지를 되돌아보세요. 그러면 먼저 페이지가 152페이지를 보면은 Residential Lease Agreement에 관한 그 샘플이 이렇게 나와 있습니다. 예를 들어서 부동산을 사고 팔 때에 어느 경우에는 그 프로퍼티 오너가 그 프로퍼티를 렌트를 주기를 원해요. 그럼 어떻게 해요? 그걸 이해를 하지 않으면 안 되겠죠? 그런 그 내용이 이 리즈를 렌트를 줄 때 만약에 펫이 있으면 어떻게 된다? 크레딧 관계 체크는 어떻게 된다? 프로퍼티를 매매하는 거나 프로퍼티를 리즈를 하는 거나 그 여러 가지 다양한 내용은 프로퍼티에 관한 거 이해하는 거는 좀 종류는 다를지 몰라도 프로퍼티를 추릿하는 거는 거의 비슷하게 느껴집니다. 그래서 이런 내용들을 전부 다 이해를 하셔야 돼요. 그리고 그 앞으로 이제 실무를 한다고 하면은 특히 이제 그 프로퍼티를 사고 파는 것뿐만 아니라 이 임대에 관해서 그를 더 많이 한다고 하면은 이 내용을 더 자세히 더 알아보시고 자기한테 컨피던스가 있기를 바랍니다. 그리고 이제 페이지 167페이지 맨 뒤에 보면은 리뷰 퀘션이 있죠. 이 내용을 복습을 하셔서 자기 거를 만드시기 바랍니다. 자, 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.